हेलो पिलामाने फोकस स्टडी सेंटर आपनको स्वागत जनावि। आज आम दशम श्रेणी इतिहास बहिर द्वितीय अध्यायर तृतीय पाठ पढ़ा जार ना हूँ 1936 मसीहा पर्यंत ओडिया आंदोलन और स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन विषय आम आज पढ़ा। ऊनविंश शताब्दी ओडिशा छिन्न भिन्न अवस्था थिला। बुझिपारे पे जे ऊनविंश शताब्दी आम ओडिशाटी कौन थिला छिन्न भिन्न अवस्था थिला। कटक पुरी और बालेश्वर इंग्रेज मान प्रत्यक्ष शासनाधीन थिला। हला आमरी कटक पुरी और बालेश्वर इंग्रेज मान कौन थिला प्रत्यक्ष शासनाधीन थिला, किंतु ओडिशार गड़जात राज्य गुड़िक परोक्ष शासन थिला। बुझीला आम ओडिशार केते गुड़िए गड़जात राज्य थिला हला ताहा कौन होले परोक्ष शासन थिला, माने इंग्रेज माने शासन करथिले परोक्ष भाव में। गंजाम अंचल 1759 मसीह इंग्रेज माने अधिकार करी माड्रास कहला कि जे गंजाम अंचल 1759 मसीह इंग्रेज माने अधिकार करी माड्रास प्रेसिडेंसी रे मिसई थिले। बुझिपारल जे इंग्रेज माने आम गंजाम को हला 1759 मसीह अधिकार करिकी माड्रास प्रेसिडेंसी रे कौन थिले मिसई देथिले। बुझिपारल जे इंग्रेज माने 1759 मसीह कौन थिले गंजाम अंचल को अधिकार करी माड्रास प्रेसिडेंसी रे मिसई देथिले। बुझिपारल पिलाने तापरे 1849 मसीह संबलपुर राजस्व लोप नीति द्वारा इंग्रेज मान द्वारा अधिकृत हो केंद्रीय प्रदेश अधीन को हस्तांतरित होता। तो कौन है जे 1849 मसीह संबलपुर राजस्व लोप नीति द्वारा कौन है संबलपुर राजस्व लोप नीति द्वारा इंग्रेज मान द्वारा अधिकृत हो इंग्रेज मान द्वारा अधिकार होकर केंद्रीय प्रदेश अधीन को हस्तांतरित होता। तो ओडिया भाषाभाषी अंचल मेदिनीपुर बंग प्रेसिडेंसी मिशीला। तो कौन कहला जे आम ओडिया भाषाटा कौन होता मेदिनीपुर बंग प्रेसिडेंसी कौन होता मिशीला। एवं सिंहभूमि बिहार छोटनागपुर अधीनस्थ होता। ऊनविंश शताब्दी द्वितीयार्धरे यही खंड विखंडित ओडिशार एकत्रीकरण देखा निष्ठापर उद्यम जहाँ परवर्ती काल में ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश गठन सहायक है। तो कौन है जे ऊनविंश शताब्दी द्वितीयार्धरे है जे ऊनविंश शताब्दी द्वितीयार्धरे आम ओडिशार जे खंड विखंडित होता अंचल गुड़ी को कौन करते एकत्रित करने परवर्ती काल में ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश गठन सहायक होता। तो आम ओडिशा रे होता कौन भाषा आंदोलन है। भाषा आंदोलन विषय में पढ़ा वर्तमान। ओडिशा भाषा आंदोलन ओडिया जातीयतार जननी कहले अत्युत हेबनी। आम ओडिया भाषाटा आम ओडिया भाषा आंदोलन ओडिया मानकर है जातीयतार जननी कहले अत्युत हेब नहीं, कारण ओडिशावासी तांकर जातीय आंदोलन ओडिया भाषार सुरक्षा आरंभ करथिला। कहले कि आम ओडिशावासी है आम ओडिशा रोथुवा लोक माने जातीय आंदोलन ओडिया भाषार सुरक्षा कौन था आरंभ करथिला। जे ओडिशा रोथुवा लोक माने ओडिया भाषार सुरक्षा कौन थे आंदोलन करथिले। केबे देखिबा 1849 मसीह कटकर तत्कालीन कलेक्टर बंगला भाषा को सरकारी भाषार मान्यता प्रदान करथिले। कौन होता जे 1849 मसीह कटकर तत्कालीन कलेक्टर बंगला भाषा कौन थे सरकारी भाषार मान्यता प्रदान करथिले एवं ओडिया एक स्वतंत्र भाषा नुहे बोली बंगर विशिष्ट ऐतिहासिक राजेंद्र लाल मित्र अन्य माने मत प्रकाश करते। कौन कहा जे आम बंगला भाषा को कौन कहला सरकारी भाषा मान्यता दिया, किंतु आम ओडिया भाषा को कौन एक स्वतंत्र भाषा नुहे बोली है बंगर विशिष्ट ऐतिहासिक जी राजेंद्र लाल मित्र एवं अन्य माने मन क्या मत प्रकाश करते जे आम ओडिया भाषा एक स्वतंत्र भाषा नुहे बोली कहते।
କିନ୍ତୁ ବିଖ୍ୟାତ ଭାଷାବିତ୍ ଜନ୍ ବିମ୍ସ କିଏ କିନ୍ତୁ ବିଖ୍ୟାତ ଭାଷାବିତ୍ ଜନ୍ ବିମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଗୋଲ୍ଡସବରୀ ଏବଂ ବଙ୍ଗର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ବାସୁଦେବ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ ଏହି ପ୍ରକାର ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଯେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଆମର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ବୋଲି କହିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ବିଖ୍ୟାତ ଭାଷାବିତ୍ ଜନ୍ ବିମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଗୋଲ୍ଡସବରୀ ଏବଂ ବଙ୍ଗର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ କିଏ ଥିଲେ ବାସୁଦେବ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ ଏହି ପ୍ରକାର ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଏ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ କିଏ ଜନ୍ ବିମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଗୋଲ୍ଡସବରୀ ଏବଂ ବଙ୍ଗର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ବାସୁଦେବ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ ହେଲା ଆମକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଭାଷା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଏହି ମତକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଲୋକ ଉତ୍କଳ ସଭା ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜରେ ଯଥା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଉତ୍କଳ ସଭା ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଉତ୍କଳ ସଭା ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପ୍ରକାଶନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସୁପ୍ତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଓ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଞ୍ଜାମ ଉତ୍କଳ ହିତବାହିନୀ ସଭା ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ସ୍ଥାପନ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ବଳବତ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ବଢ଼େଇ ହୋଇଗଲା ହେଲା କେଉଁଠାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତାହେଲେ ଏହି ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଧୀନରୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। କ'ଣ କହିଥିଲା ଯେ ଏହି ସଂଗଠନ ମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଉତ୍କଳ ହିତବାହିନୀ ସଭା ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ ହେଲା ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଧୀନରୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଧୀନରୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲା। ତେଣୁ 1888 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାର୍ ଏସ୍.ସି. ବେଲି ଓଡ଼ିଶା ଭ୍ରମଣ ଆସିଥିଲେ ହେଲା। କେବେ 1888 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାର୍ ଏସ୍.ସି. ବେଲି ଓଡ଼ିଶା ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କଟକଠାରେ ଉତ୍କଳ ସଭା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦିଆଯାଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଏବଂ ବଙ୍ଗରେ ମିଶିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମର 1888 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାର୍ ଏସ୍.ସି. ବେଲି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ କଟକଠାରେ କ'ଣ ହେଲା ଉତ୍କଳ ସଭାରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଦିଆଯାଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ବଙ୍ଗରେ ମିଶିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ ହେଲା ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମିଶିଥିଲା ତାହାକୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦାବିକୁ ସାର୍ ବେଲି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଥିଲେ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଥିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗରେ ମିଶିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅଲଗା କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆମର କିଏ ବଙ୍ଗର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାର୍ ଏସ୍.ସି. ବେଲି ତାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଥିଲେ। 1895 ଜାନୁଆରୀ 15 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟ କମିଶନର ସାର୍ ଆଣ୍ଡ୍ରିଉ ଫ୍ରେଜର ସମ୍ବଲପୁର କୋର୍ଟ କଚେରୀମାନଙ୍କରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉଚ୍ଛେଦ କରି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କରିଥିଲେ 1894 ଜାନୁଆରୀ 15 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟ କମିଶନର କିଏ ଥିଲେ ସାର୍ ଆଣ୍ଡ୍ରିଉ ଫ୍ରେଜର ମାନେ ଖବର ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର କୋର୍ଟ କଚେରୀମାନଙ୍କରୁ
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉଚ୍ଛେଦ କରି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଥିଲା ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ କିଏ କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟ କମିଶନର ସାର୍ ଆଣ୍ଡ୍ର୍ୟୁ ଫ୍ରେଜର ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶିତ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ପତ୍ରିକାରେ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା? ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲନି? ଏ କେଉଁଠାରେ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ପତ୍ରିକା ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ପତ୍ରିକା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ। କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ନୀଳମଣିଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଲେ ଯେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ନୀଳମଣିକୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଧରଣୀଧର ମିଶ୍ର, ମଦନ ମୋହନ ମିଶ୍ର, ବ୍ରଜମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବଳଭଦ୍ର ସୁପକାର ପ୍ରଭୃତି ସଚେତନ ନାଗରିକମାନେ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଜାଇବା ପାଇଁ ରଖିବା ଲାଗି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଜାଇ ରଖିବା ଲାଗି କେଉଁମାନେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଧରଣୀଧର ମିଶ୍ର, ମଦନ ମୋହନ ମିଶ୍ର, ବ୍ରଜମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବଳଭଦ୍ର ସୁପକାର ପ୍ରଭୃତି ସଚେତନ ନାଗରିକମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଲାଗି ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। 1901 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସିମଲାଠାରେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରର ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ମର୍ମରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଆଣ୍ଡ୍ର୍ୟୁ ଫ୍ରେଜରକୁ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ହେଲା ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସିମଲାଠାରେ କାହାକୁ? ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନକୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି ପତ୍ର କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ଆଣ୍ଡ୍ର୍ୟୁ ଫ୍ରେଜରଙ୍କୁ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସିମଲାଠାରେ ଭାରତର ବଡ଼ଲାଟ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ପରିଚୟ ବିହୀନ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସମସ୍ୟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ମିକ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯେ କ'ଣ ହେଲା? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସିମଲାଠାରେ ଭାରତର ବଡ଼ଲାଟ କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ହେଲେ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସିମଲାଠାରେ ଭାରତର ବଡ଼ଲାଟ କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ପରିଚୟ ବିହୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମସ୍ୟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା? ଯେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲା? ଅନୁରୋଧ କଲା। ତାହେଲେ ମଧୁବାବୁ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥାନୀୟ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ଏକତ୍ରୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହୃଦବୋଧ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ସ୍ଥାନୀୟ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଦେଖି ସେ କ'ଣ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ହୃଦବୋଧ ହୋଇଥିଲେ। ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ ବୋଲି ହୃଦବୋଧ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳ ସ୍ୱରୂପ 1903 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ସମ୍ବଲପୁର କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? 1903 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ସମ୍ବଲପୁର କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ, ଆମ ସମ୍ବଲପୁର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେବେ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କିଏ ଆସିଥିଲେ? ଭାରତର ବଡ଼ଲାଟ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ 1903 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ। ତେବେ 1903 ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଘରୋଇ ସଚିବ ହେନରୀ ରିସ୍ଲେ ସର୍କୁଲାର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତ କ'ଣ ହେଲା? ଯେ 1903 ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଘରୋଇ ସଚିବ କିଏ ଥିଲେ? ହେନରୀ ରିସ୍ଲେ ସର୍କୁଲାର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତ ରିସ୍ଲେ ସର୍କୁଲାର ପ୍ରକାଶ କିଏ କରିଥିଲେ? ହେନରୀ ରିସ୍ଲେ।
केंद्रीय प्रदेश सरकार यही सर्कुलर को मानिथिले। एहाद्वारा 1905 जुलाई 13 तारिख केंद्रीय प्रदेश को संबलपुर सहित पाटणा कलाहांडी सोनपुर बामंडा और रेढ़ाखोल और छटनागपुर गांगपुर और बणई आसी ओडिशा विभाजन सहित मिशिला। तबे कौन होता पे 1905 जुलाई 19 तारिख रु केंद्रीय प्रदेश संबलपुर सहित पाटणा कलाहांडी सोनपुर बामंडा और रेढ़ाखोल एवं छटनागपुर गांगपुर एवं बणई आसी ओडिशा डिविजन सहित मिशिला। ये सब कौन होते आम ओडिशा सहित ओडिशा डिविजन सहित मिशिले। यह ओडिशा प्रदेश गठन दिगरे प्रथम सफलता। यह कौन ये सब मिसी आम ओडिशा प्रदेश गठन एक प्रथम सफलता थिला। 1904 मसीहा जनवरी 5 तारिख 1904 मसीहा जनवरी 5 तारिख लॉर्ड कर्जन मांद्राज गवर्नर को ओडिशा सहित दक्षिण ओडिया भाषाभाषी अंचल को मिसाइबा एक पत्र लिखिथिले, किंतु मांद्राज गवर्नर लॉर्ड आम्थिल भिन्न मत प्रदान करथिले। 1904 जून 20 तारिख 1904 जून 20 तारिख मांद्राज मुख्य शासन सचिव एम हामरिक भारत सरकार को लिखिथिले जे मांद्राज प्रेसिडेंसी रे विभिन्न जाति मानकर अवस्थान जगू केवल ओडिया भाषाभाषी अंचल मिश्रण एक भौगोलिक परिसर रे बास करुवा विभिन्न भाषाभाषी जनगोष्ठी मध्य गभीर समस्या समान सृष्टि कर गंजाम अंचल पूर्व परी मांद्रा अधीन रही है। कौन ला गंजाम अंचलटा कौन है पूर्वपरी मांद्राज अधीन रही है। पूर्णांग ओडिशार स्वप्न को साकार करने उत्कल सम्मिलनी तार आंदोलनात्मक कार्यक्रम को जारी किया। तो कौन है ये पूर्णांग ओडिशार स्वप्न को साकार करने लगी उत्कल सम्मिलनी कौन था तो आंदोलन को कार्यक्रम जारी बजाय रखिला। 1907 इंग्लैंड यात्रा करी स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन करने निमंते भारत शासन सहित संपृक्त कर्मकर्ता को प्रवर्ताई कही बुझे कहा जे मधुबाबू 1907 इंग्लैंड यात्रा करी स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन करने निमंते भारत शासन सहित संपृक्त कर्मकर्ता के आम इंग्लैंड को जाते इंग्लैंड को यात्रा करते बिहार ओडिशा प्रादेशिक लेजिस्लेटिव काउंसिल सभ्य भाव मधुबाबू ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश गठन पर दाबी प्रस्तावन करते। कौन कहला ये बिहार ओडिशा प्रादेशिक लेजिस्लेटिव काउंसिल सभ्य भाव मधुबाबू ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश गठन पर दाबी उपस्थापन करते। कोटे लेजिस्लेटिव काउंसिल सभ्य भाव केमी करते आम बिहार ओडिशा प्रादेशिक लेजिस्लेटिव काउंसिल सभ्य भाव से ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश गठन करने उपस्थापन करते। 1911 मसीहा जनवरी मासरी गंजाम ओडिया समाज प्रतिनिधि दल मांद्राज सरकार को भेटी ओडिया भाषाभाषी अंचल गुड़ी को हस्तांतर करने को दाबी करते। तर बालेश्वर उत्कल सम्मेलन माध्यम स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन पर आंदोलन आरंभ करते। कौन है बालेश्वर बालेश्वर उत्कल सम्मेलन माध्यम क्या उत्कल सम्मेलन माध्यम स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन पर आंदोलन आरंभ करते। स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन करने बालेश्वर उत्कल सम्मेलन माध्यम कौन करते आंदोलन करते। बिहार ओडिशा प्रदेश गठन और एवं परवर्ती ओडिया आंदोलन है। 1911 लॉर्ड हार्डिंज पूर्वांचल राज्यगुड़िकर सीमा परिवर्तन घोषणा करते। कहा 1911 लॉर्ड हार्डिंज पूर्वांचल राज्यगुड़िकर सीमा परिवर्तन घोषणा कले। 1911 डिसेम्बर 27 तारिख इंग्लिश सरकार बंग प्रेसिडेंसी को भाग भाग कर देते है। कहा ये 1911 डिसेम्बर 27 तारिख पिला माने इंग्लिश सरकार बंग प्रेसिडेंसी को भाग करते किए आम इंग्लिश सरकार बंग प्रेसिडेंसी को भाग भाग के करते 1911 डिसेम्बर 27 तारिख है। ये 1911 डिसेम्बर 27 तारिख इंग्लिश सरकार बंग कौन थे भाग भाग कर देते। 1912 अगस्त 1 तारिख गठित है बिहार ओडिशा नामक एक 1912 अगस्त
ଏକରେ ହେଲା ହେଲା କାଣା 1912 ଅଗଷ୍ଟ 1 କାଣା ହେଇଥିଲା ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶା କାଣା ହେଲା ନୂତନ ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ବରଂ ଓଡ଼ିଆ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଏକତ୍ରୀକରଣ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର କରିଥିଲା। 1912 ଏପ୍ରିଲ 6 ଓ 7 ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନରେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନକୁ ମଧୁବାବୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ହେଲା ତେବେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା 1912 ଏପ୍ରିଲ 6 ଓ 7 ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ'ଣ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନରେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନକୁ ମଧୁବାବୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ କେବେ 1912 ଏପ୍ରିଲ 6 ଓ 7 ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଗଷ୍ଟ ଅଧିବେଶନରେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ମଧୁବାବୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ଏପରି କୌଣସି ଜାତି ନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଇଂଲଣ୍ଡ ସଂସଦର କେତେକ ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଦଶମ ଅଧିବେଶନରେ 1914 ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଦଶମ ଅଧିବେଶନରେ 1914 ଡିସେମ୍ବର 26 ଓ 27ରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଜୟପୁର ରାଜା ବିକ୍ରମଦେବ ବର୍ମା କହିଥିଲେ ଯଦି ମୋର ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକ ରାଞ୍ଚିରେ ରଖାଯାଏ ମୋର ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଚିକିତ୍ସାର୍ଥରେ ରଖାଯାଏ ହେଲା ଓ ମୋର ଶରୀର ଗଣ୍ଡିକୁ ହେଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ ତେବେ କ'ଣ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ହେଲା ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କୁହାହେଲା ଯେ 1914 ଡିସେମ୍ବର 26 ଓ 27ରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ମହାରାଜ ଗଜପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଗୋଟେ ଜୟପୁର ରାଜା ବିକ୍ରମଦେବ ବର୍ମା କହିଥିଲେ। ହେଲା କିଏ କହିଥିଲେ ଜୟପୁର ରାଜା ବିକ୍ରମଦେବ ବର୍ମା କହିଲେ ଯଦି ମୋର ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକ ରାଞ୍ଚିରେ ରଖାଯାଏ ମୋର ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରଖାଯାଏ ଓ ମୋର ଶରୀର ଗଣ୍ଡିକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ ତେବେ କ'ଣ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି କହିବାର। ହେଲା ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ରଖିବ। ହେଲା ତେଣୁ ଆମ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ବିକ୍ଷିପ୍ତାଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଦରକାର। ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ନୂତନ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ରାଜନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାବାଦୀକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଓଡ଼ିଆ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା। ତାପରେ 1917 ମସିହାରେ ଭାରତ ସଚିବ E.S. ମଣ୍ଟେଗୁ ଭାରତରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଲର୍ଡ଼ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ଼ଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଯେ 1917 ମସିହାରେ ଭାରତ ସଚିବ E.S. ମଣ୍ଟେଗୁ ଭାରତରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବିକାଶ ପାଇଁ ହେଲା ଲର୍ଡ଼ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ଼ଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଲର୍ଡ଼ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ଼ଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଆସିଥିଲେ ଭାରତ ସଚିବ E.S. ମଣ୍ଟେଗୁ ଆସିଥିଲେ। ତାହେଲେ 1917 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 11ରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 7 ଜଣ ସଭ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କମିଟି କଲିକତାଠାରେ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ଼ଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା 1918ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ଼ ଖସଡ଼ାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଏକତ୍ରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାସନ ଯୋଜନା ନଥିଲା। ହେଲା
କ'ଣ ହେଲା ଯେ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଖସଡ଼ାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଏକତ୍ରୀକ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି କ'ଣ ଯୋଜନା ନଥିଲା। କେବେ 1918 1919 ଭାରତ ଆଇନରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରଖାଯାଇଥିଲା। ହେଲା 1919 ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆଇନରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲା କୌଣସି ସୁବିଧା ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା। ସିହ୍ନା ପ୍ରସ୍ତାବ 1919ରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପୁରୀ ଅଧିବେଶନରେ ବିହାର ପ୍ରତିନିଧି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ଏବଂ କନିକା ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ବିଧାୟକ ପରିଷଦରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦାବି ଉତ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ହେଲା ଯେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ 1919ରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପୁରୀ ଅଧିବେଶନରେ ହେଲା କେବେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପୁରୀ ଅଧିବେଶନରେ ବିହାର ପ୍ରତିନିଧି କିଏ ଥିଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ଏବଂ କନିକା ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ବିଧାୟକ ପରିଷଦରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। 1920 ଫେବୃଆରୀ 20ରେ ପରିଷଦରେ ସିହ୍ନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବଙ୍ଗ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯିବ। କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଆମର ବଙ୍ଗ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା ଯେତିକି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଡିଭିଜନରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ମିଳିତ କମିଟି ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ସିହ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଭାରତ ସରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାରଙ୍କର ମତ ଚାହିଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ଆମ ବଙ୍ଗ ହେଲା କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ବଙ୍ଗ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ହେଲା ବଙ୍ଗ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ କ'ଣ ଆମ ଯେତେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମର ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶାଇ ଯିବା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ କ'ଣ ଥିଲେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ସିହ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଭାରତ ସରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାରଙ୍କ ମତ ଚାହିଁଥିଲେ। କାରଣ ହେଲା ସିହ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଆମ ଭାରତ ସରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରାଦେଶିକ ଯେତିକି ଆମ ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାର ଥିଲେ ମତ ଚାହିଁଥିଲେ କ'ଣ ଚାହିଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜି ନେଲେ। ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ଫଳରେ ଆମର ବଙ୍ଗ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ସରକାର କ'ଣ ହେଲେ ସମର୍ଥନ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଉପପ୍ରଦେଶ ପାହ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଉପପ୍ରଦେଶ କ'ଣ ଥିଲେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ ଥିଲେ ଏକ ଉପପ୍ରଦେଶ ପାହ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବିଫଳତା ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା ଏହି ବିଫଳତା କ'ଣ ହେଲା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ତୀବ୍ରତର କରିଥିଲା। ବାକି ରହିଥିବା ପାଠଟିକୁ ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା।